और हाल विच मौजूद गुरु प्यारी गुरु रूप साध संगत जी, आओ गुरु साहब की बनाई हुई फतेह साझी करिए, रसना पवित्र करिए। गज के बोलो वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। अज दे इस पवित्र दिहाड़े ते असी गुरु तेग बहादुर साहब की 400 साला जन्म शताब्दी नूं समर्पित आप जी नाल कुछ जानकारी साझी कर रहे हाँ। गुरु तेग बहादुर साहब ने अज तो 400 साल पहला 1621 सन विच 1 अप्रैल वाले दिन हरमंदर साहब के परिसर विच स्थित छेवें पातशाह की रिहाइश विखे माता नानकी जी की कुख तो अवतार धारिया अते उन्होंने अपने जीवन के मुढ़ले 9 साल अमृतसर विच बतीत किए। जब गुरु हरगोबिंद साहब जी करतारपुर में शिफ्ट कर गए तो फिर परिवार के नाल गुरु तेग बहादुर साहब जी करतारपुर आ गए। इत्थे रहिंदियां उन्हों की शादी माता गुजरी जी नाल जो कि लाल चंद की पुत्री सी नाल 1632 सन विच हुई ते अजे उन्हों की शादी नूं 2 साल ही होए सन कि गुरु हरगोबिंद साहब के एक विरोधी पैंदे खान जिन्हों उन्होंने अपने पुत्रा वांग पालिया सी, बड़ा जवान तो योधा सी, इन्नी वो खूबी सी, वो बड़े करतब सन और इस गल ही मशहूर सी कि जे वो कितने हथियार असफल हो जान तो वह दुश्मन के घोड़े थले जाके घोड़े को जप्पा मार के पलटा के सुट दिंदा सी ते दुश्मन ते हमला कर दिंदा सी। ये पहला गुरु साहब के नाल अपने हंकार करके गुरु साहब तो दूर होया है। गुरु साहब ने इनू लहरा की जंग में नहीं सद्या, अमृतसर की लड़ाई में इन्हें भाग लिया सी क्योंकि हंकारी सी, गुरु साहब ने इनू नहीं बुलाया। इन्हें गुरु साहब नाल मुड़ के सुलह कर ली है पर कुछ कारणों करके ये फिर गुरु साहब नाल नाराज हो गया, जिसकी तफसील में जान की लोड़ नहीं है। इन्हें काले खान नूं नार लाया है, अपने जवाई अनवर खान नूं नार लाया है तो होर मुगल फौज लैके इन्हें करतारपुर ते 1634 सन विच हमला किया है। इस वेले गुरु तेग बहादुर साहब की शादी नूं अजे थोड़ा चिर होया तो गुरु तेग बहादुर साहब भी जंग में गए हैं। आप सब जानते हो करतारपुर विच जिहड़ी यादगार पिछली सरकार ने बनाई है, अजायब घर बनाया है, वो लड़ाई का केंद्र सी। इस तो पहला इत्थे दाणा मंडी सी और गुरुद्वारा भी सुशोभित सी। 3 दिन जंग होंदी रही। गुरु तेग बहादुर साहब ने भी जंग में हिस्सा लिया। बाजारों में ये जंग जी होंदी रही तो लोग कोठियां ते चढ़ के वेखते रहे। गुरु तेग बहादुर साहब जिन्हों का बचपन का नाम त्यागमल सी, उन्होंने भी इस लड़ाई में हिस्सा लिया और वीरता के बड़े जोर विखाई। जब लड़ाई समाप्त हुई, इस लड़ाई में ये गल वर्णन योग है कि जिहड़े 5 जरनैल लाहौर तो चढ़ के आए सन वो पंजे के पंजे मारे गए। 3 जिहड़े सन वो गुरु हरगोबिंद साहब के हथों मारे गए हैं। 1 जरनैल विधि चंद के हथों मारिया गया है। 1 जरनैल बाबा गुरदित्ता जी जिहड़े गुरु हरगोबिंद साहब जी के बड़े सुपुत्र सन उन्हों के हथों मारिया गया। जंग की समाप्ति तो बाद गुरु तेग बहादुर साहब जिन्हों का नाम उस वेले त्यागमल है, 6वें पातशाह ने उन्होंने कोल बुलाया तो उन्होंने कहा भी तेरा नाम तो त्यागमल है पर तू तेग का बड़ा धनी है, तू बड़ी सूरबीरता विखाई है ते तेरा नाम तो तेग बहादुर चाहिए सी। इस दिन तो गुरु साहब का नाम तेग बहादुर प्रचलित हो गया और गुरु साहब नूं 6वें पातशाह ने एक खंजर जो बड़ा कीमती सी वो भेंट किया, एक रुमाल भेंट किया इस बहादरी के टोकन वजों। देखो अजकल बड़े मैडल दिते जाते हैं, जो कोई बहादरी विखाउंदा बड़े इनाम दिते जाते हैं, मोमेंटो दिते जाते हैं तो गुरु साहब ने बहादरी के इनाम वजों एक रुमाल ते खंजर दिता है। सो गुरु साहब परिवार के नाल 1634 सन तो 1645 सन तक कीरतपुर साहब विच रहे हैं। 1645 सन विच जब 6वें पातशाह गुरु हरगोबिंद साहब जी ने सचखंड नूं प्याना किया तो उन्होंने गद्दी अपने पोतरे नूं दिती है, अपने वड्डे पुत्र गुरदित्ता दे छोटे लड़के हर राय नूं दिती है क्योंकि वड्डा लड़का जिहड़ा वो लालची होने करके गुरु साहब की संपादित की हुई भीड़ गुरु ग्रंथ साहब
ਦਾ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਸਤਿਕਾਰ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਗੁਰਿਆਈ ਦਾ ਸੋਮਾ ਇਹੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਇਹ ਗ੍ਰੰਥ ਹੋਏਗਾ ਉਹੀ ਗੁਰੂ ਗਿਣਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਇਹ ਲੈ ਕੇ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਛੋਟੇ ਪੁੱਤਰ ਹਰ ਰਾਏ ਜੀ ਨੂੰ ਗੱਦੀ ਸੌਂਪੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਹਰ ਰਾਏ ਜੀ ਨੇ ਤਕਰੀਬਨ 16 ਸਾਲ ਗੁਰਗੱਦੀ ਦਾ ਕਾਰਜ ਨਿਭਾਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਉਹਨਾਂ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੀ ਉੱਨਤੀ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਜੋ ਗੁਰੂ ਮਰਿਆਦਾ ਸੀ, ਦੋਨੇ ਵੇਲੇ ਕੀਰਤਪੁਰ ਵਿੱਚ ਕੀਰਤਨ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰੂ ਹਰ ਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੀਤੀ ਉਹ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਦਵਾਖਾਨਾ, ਇੱਕ ਸਭਾਖਾਨਾ ਜਾਂ ਹਸਪਤਾਲ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕੀਰਤਪੁਰ ਵਿੱਚ, ਜਿੱਥੇ ਮੁਗਲ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਵੀ ਲੋੜ ਪੈਣ 'ਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਦਵਾਈਆਂ ਮੰਗਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਦੂਰ ਦੂਰ ਤੋਂ ਲੋਕ ਉੱਥੇ ਇਲਾਜ ਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਹਰ ਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਿਹਤ ਬਹੁਤਾ ਚਿਰ ਠੀਕ ਨਾ ਰਹੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਖੀਰ 1661 ਸਨ ਵਿੱਚ ਗੱਦੀ ਅੱਗੇ ਸੌਂਪਣੀ ਪਈ। ਇਸ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਵੀ ਕਿਉਂਕਿ ਮੁਗਲ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦਬਾਅ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, 1656 ਸਨ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਬਣ ਗਿਆ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ। ਉਹਨੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਠਾਣ ਲਈ ਹੈ ਤੇ 3 ਵਾਰੀ ਉਹਨੇ ਸੁਨੇਹਾ ਭੇਜੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੂੰ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਗੁਰੂ ਹਰ ਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ ਸੁਨੇਹਾ ਭੇਜਿਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਮਲੇਸ਼ ਦੇ ਮੱਥੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਅਖੀਰ ਇਹ ਸਲਾਹ ਬਣੀ ਕਿ ਰਾਮ ਰਾਏ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇ। ਰਾਮ ਰਾਏ ਨੇ ਉੱਥੇ ਲਾਲਚ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਜੋ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਕੀਤੀ, ਜੋ ਸ਼ਬਦ ਆਸਾ ਦੀ ਵਾਰ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਮਿੱਟੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਕੀ, ਜਦ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਤੋਂ ਘੂਰਿਆ ਵੀ ਕੀ ਲਿਖਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਵੀ ਬੜਾ ਗੁਰੀ ਗਿਆਨੀ ਸੀ। ਇਹ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ ਦਾ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੋਇਆ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਨੋਟ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹੈ ਕਿ ਮੁਗਲ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿਦਿਆ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ ਵਿੱਚ, ਔਰ 6ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੇ ਵਿਦਿਆ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਬਾਰੇ ਜੋ ਪ੍ਰਚਾਰ ਸੀ ਉਹ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਵੀ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਸੀਗਾ, ਮਿੱਟੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਕੀ। ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹਦੇ ਦਰਬਾਰੀਆਂ ਨੇ ਚੁੱਕਿਆ ਵੀ ਇਹ ਤੋਹੀਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਇਸਲਾਮ ਦੀ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਇਹ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਏ, ਜਦ ਰਾਮ ਰਾਏ ਗਏ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ, ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਚੈਨਲਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਕਿ 72 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕਰਾਮਾਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਰਾਮ ਰਾਏ ਨੇ ਵਿਖਾਈਆਂ ਨੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੀ ਹਮਦਰਦੀ ਜਿੱਤਣ ਵਾਸਤੇ। ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬੱਕਰੇ ਦੀ ਇੱਕ ਲੱਤ ਵੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, 3 ਲੱਤਾਂ ਤੇ ਬੱਕਰੇ ਨੂੰ ਜਿੰਦਾ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਯਮੁਨਾ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਰ ਕੇ ਵਿਖਾਣਾ, ਹੋਰ ਛੋਟੀਆਂ ਮੋਟੀਆਂ ਕਈ ਗੱਲਾਂ ਹਨ ਮੁਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਜੀਵਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ। ਤੇ ਬਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੂਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੱਪੜਾ ਤਾਣ ਕੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੇ ਬੈਠਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿਹਾ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠੇ ਰਹੇ ਤੇ ਉਹ ਚਾਦਰ ਥੱਲੇ ਖੂਹ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਖਿਸਕੀ। ਪਰ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਯੁੱਗ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕਰਾਮਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਬਚਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਸਾਇੰਸ ਦਾ ਯੁੱਗ ਹੈ, ਕਰਨ ਅਤੇ ਕਾਰਨ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਲੋਕ ਪਹਿਲਾਂ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਖੈਰ ਅੱਗੇ ਚੱਲੀਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਮ ਰਾਏ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਦੇ ਮਾਰਗ ਤੋਂ ਥਿੜਕ ਗਿਆ ਤੇ ਇਹ ਸੁਨੇਹਾ ਮਿਲਿਆ ਗੁਰੂ ਹਰ ਰਾਏ ਨੂੰ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਗੁਰਗੱਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨੀ ਸ਼ੇਰਨੀ ਦਾ ਦੁੱਧ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਬਾਣੀ ਤੋਂ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਤੋਂ ਲਾਂਭੇ ਜਾਏਗਾ ਉਹ ਗੱਦੀ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ 5 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਛੋਟੇ ਸੁਪੁੱਤਰ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਗੁਰਗੱਦੀ ਸੌਂਪੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਕਰੀਬਨ 3 ਸਾਲ ਗੁਰਗੱਦੀ ਨਿਭਾਈ ਹੈ 1664 ਤੱਕ। ਜਦ ਇਹ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਸਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਬੜੀ ਲੰਬੀ ਵਾਰਦਾਤ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਸ ਗੱਲ ਵੱਲ ਨਾ ਜਾਵਾਂ, ਪਰ ਉੱਥੇ ਚਿੰਚਕ ਫੈਲੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਸੰਗਤਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਚੇਚਕ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਉਹ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਸਮਾ ਗਏ। ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜੀਵਨ ਦਾਨ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਉੱਤੇ ਇਸ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਵਰਤੇ? ਪਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਖਲ ਦੇਣਾ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਸੋਭਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਜਿੰਨਾ ਸਾਡਾ ਸਮਾਂ ਲਿਖਿਆ ਸੀ, ਜਿਹਾ ਚਿਰੀ ਲਿਖਿਆ ਤਿਹਾ ਹੁਕਮ ਕਮਾਏ, ਕੱਲੇ ਆਵੇ ਨਾਨਕਾ ਸੱਦੇ ਉੱਠ ਜਾਏ। ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਜਾਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਵੀ ਅਗਲਾ ਗੁਰੂ ਕੌਣ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੇਰਾ ਦਾਦਾ ਬਾਬਾ ਬਕਾਲਾ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ 1645 ਸਨ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਹਰ ਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਕਹਿਣ ਮੁਤਾਬਕ ਆਪਣੇ ਨਾਨਕੇ ਪਿੰਡ ਬਕਾਲਾ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ ਸਨ, ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਭਜਨ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਜਦ ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਨੇ ਸ਼ਬਦ ਕਹੇ ਹਨ
ਤੇ ਮੱਖਣ ਸ਼ਾਹ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਲੂਣ ਦਾ ਵਪਾਰੀ ਸੀ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਆਪ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਬਾਣੀਆਂ ਸ਼ਬਦ ਵਪਾਰੀ ਤੋਂ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੁਜਰਾਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ, ਗੁਜਰਾਤ ਸੂਬਾ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਸੂਬਾ ਜਿੱਥੋਂ ਦਾ ਅਜੋਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਹੈ, ਗੁਜਰਾਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜਿਹੜਾ ਪਿਸ਼ਾਵਰ ਦੇ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਜੇਹਲਮ ਦੇ ਪਾਸ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਖੂਨ ਦੀਆਂ ਲੂਣ ਦੀਆਂ ਖਾਣਾਂ ਵੀ ਸਨ ਤੇ ਇਹ ਵਪਾਰ ਕਰਦੇ ਸਨ ਲੂਣ ਦਾ, ਹੋਰ ਵਸਤਾਂ ਦਾ ਵੀ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਵਪਾਰ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ 100 ਸਮੁੰਦਰੀ ਬੇੜੇ ਸਨ, 100 ਬੇੜੇ ਸਨ ਤੇ ਕਰੀਬਨ 1000 ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਗੱਡੇ ਖੁਸ਼ਕੀ ਦੇ ਰਸਤੇ ਤੋਂ ਸਮਾਨ ਢੋਣ ਵਾਸਤੇ ਸਮੁੰਦਰ ਤੱਕ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਮੱਖਣ ਸ਼ਾਹ ਲਵਾਣਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਤੋਂ ਇਹਦੇ ਵੱਡੇ ਵਡੇਰੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬੜੀ ਸ਼ਰਧਾ ਸੀ। ਜਦ ਇਹ ਸਮੁੰਦਰ ਵਿੱਚ ਬੇੜਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ ਕਈ ਵਾਰੀ ਤੂਫਾਨ ਆ ਜਾਏ ਤੇ ਜਹਾਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਬਾਦਬਾਨਾਂ ਦੇ ਦਬਾਅ ਦੇ ਨਾਲ ਬਰੇਤੇ ਤੇ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਠੇਲਣਾ ਬੜਾ ਔਖਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਬੜੀ ਮਨੁੱਖੀ ਸ਼ਕਤੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਠੇਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਕਈ ਕਵੀਆਂ ਨੇ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ, ਗਿਆਨੀ ਸੋਹਣ ਸਿੰਘ ਸੀਤਲ ਨੇ, ਜੋਗਾ ਸਿੰਘ ਕਵੀਸ਼ਰ ਨੇ। ਮੱਖਣ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਬੰਦਰਗਾਹ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਜਹਾਜ਼ ਚਲਾਇਆ, ਡਾਵਾਂਡੋਲ ਜਹਾਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ, ਭਾਣਾ ਰੱਬ ਵਰਤ ਆਇਆ। ਦੇਵੀ ਦੇਵਤੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਚਿਤਾਰੇ, ਪਰ ਪੇਸ਼ ਨਾ ਜਾਏ ਕੋਈ ਹਿੰਮਤ ਕਰਕੇ ਹਾਰੇ। ਨਾਲ ਦੇ ਸਾਥੀ ਆਖਿਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੌਵਾਂ ਨਾਨਕ ਧਿਆਇਆ, ਉਹਦੇ ਬਾਝੋਂ ਜਾਣਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਬੇੜਾ ਬੰਨੇ ਲਾਇਆ। ਮੱਖਣ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਇੱਕ ਮਨ ਹੋ ਕੇ ਉਹਦੀ ਭਗਤੀ ਕੀਤੀ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਇਹਦਾ ਬੇੜਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਫਿਰ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਠਿਲ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹਨੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਮੇਰਾ ਬੇੜਾ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁੜ ਕੇ ਠਿਲ ਜਾਵੇ ਤੇ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਨਾਨਕ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 500 ਮੋਹਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਚੜਾਵਾਂਗਾ। ਸਿੱਕੇ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਵੀ ਸਨ, ਪਰ ਮੋਹਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਸੋਨੇ ਦਾ ਸਿੱਕਾ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਬੜਾ ਕੀਮਤੀ ਗਿਣੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ 500 ਮੋਹਰਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਕੀਮਤ ਸੀ।